India China troops disengage at LAC friction point in Ladakh. Pullback begins from patrolling point 15 in the Gogra Hot Springs area. ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਰਾਉਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। अगले हफ्ते शंघाई कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस की समिट जिहड़ी है वो उज़बेकिस्तान होण जा रही और ये क्या सराइयां ला रही जा रहे क्योंकि प्रेजिडेंट शी जिनपिंग जा रहे हैं, SCO तो उन्होंने ब्रेन चाइल्ड है, मोदी भी जा रहा है उज़बेकिस्तान। सो ये लग सी कि जी कॉन्फ्रेंस तो चलो होणगे कि शी जिनपिंग और मोदी आपस में मिलणगे कि नहीं मिलणगे। चाइना ने थोड़ा जिहा कंसैशन दिता है ताकि मोदी मूँह दिखाण जोगा होए, अदरवाइज तो चीन ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ नहीं निकलता है भी चीन ने किन्नी ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੀ ਲਈ। ਚਾਈਨਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਡਿਗੇ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ 15 ਅਤੇ ਗੋਗਰਾ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो इस वेले यही नहीं भी दुनिया की सियासत काफ़ी कंपलैक्स है। साडे खिते दे विच भी इन्ना कुछ मिलगोब है कि कौन किदे नाल खड़ा है, कौन किधर जाएगा, अंदर की चल रहा है, बाहरली पोस्चरिंग की है, इस बारे कोई भी जिहड़ा निश्चित तौर के उत्ते कहना ये काफ़ी औखा बनया होया है। और इसकी कल ही एक सज्जन जिहड़े यूक्रेन तो मुड़े उत्थे जिहड़ा रिलीफ कैंप है उस दा वो हिस्सा ने ते उन्हां नाल शाम दा डिनर सी ते वो कहण लगे कि भी ये चल की रहा है साडे खिते च और इधर भी की चल रहा। उन्होंने कहा भी बहुत सारिया खबरां जिहड़ियां उत्थों इधर लग रही ने वो दुरुस्त नहीं ने। लोकल सिचुएशन ऑल टूगैदर डिफरेंट है। क्राइसिस का जो है ह्यूमैनिटेरियन वो है ही है। तो मैं उन्होंने कहा जी भी गल बिल्कुल ठीक है भी हुण असीं एक पासे देखते हैं कि गुड़गावां दे विच SCO दे मैंबर मुल्क जिन्हां दे विच चीन है, भारत है, पाकिस्तान है और दूसरे कुछ उज़बेकिस्तान, उन्हां दीयां फौजां जिहड़ियां ने उन्हां दी सिलैक्ट काउंटर टैररिज्म दे नां थल्ले जॉइंट एक्सरसाइज कर रही ने जिहदे च भारत और पाकिस्तान की फौज टूगैदर है। पहली बार अक्टूबर च होणियां ने लेकिन ऑलरेडी डिसाइडेड ने। दूसरे पासे असी ये देखते हैं भी किसी होर फोरम के उत्ते चाइना, रूस, पाकिस्तान, इंडिया और यही सेंट्रलस्तान जिहड़े ने उन्हां दा भी कुछ ना कुछ जॉइंट चल रहा है। हुण एक पासे इंडिया ने 2 दिन पहले जो रूस के नाल डील हुई और रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि इंडिया तो साडे खैमे च हुण आ डीलां जिहड़ियां ने असीं आपस दे विच कर रहे हैं। अमरीका के हवाले नाल एक पासे अमरीका भारत नूं स्ट्रैटेजिक पार्टनर और अदर वे राउंड कहंदा है, पर भारत जिहड़ा है वो मुखालफत करके अमरीकन स्टैंड दी यूक्रेन दे उत्ते रूस का पक्ष पूरदा नज़र आंदा है। फिर असी UN सिक्योरिटी कौंसल दे एक मीटिंग च ये भी देखते हैं कि जदों ये आंदा है कि जी यूक्रेनियन प्रेजिडेंट जिहड़ा है वो एड्रैस करेगा बाई ज़ाहिर है कि भी वैब दे राहीं उहदे लई वीडियो राहीं और वो उन्हां दा नॉर्म नहीं सी, रूस इसदा विरोध करदा पर भारत उहदे बोलण दे हक च दिंदा है। सो इन्ना कुछ कंपलैक्स चल रहा है। और इस तरह चाइना, बेशक चाइना ने 2020 बिगिनिंग दे विच मार्च और ख़ास तौर पर फिर जून तक पहुँचते हैं भारत का जिहड़ा बहुत वधिया होया एंबीशन सी अगे वध के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नूं भी जिहड़ा है वो होर तरह का बनाउण दा उसका तो उन्होंने गलवान वैली दे विच सबक सिखाया। फिर उस दे नाल गोगरा हॉट स्प्रिंग होए, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 होए, पैंगोंग सो लेक हो, 5-6 नुकतियां दे उत्ते 5-6 पॉइंट्स से। उस तो पहला डोकलाम का इशू असी देखिया सी कि किवें उस दे विच भी चीन ने जिहड़ा अगे वध के भारत नूं सबक सिखाया।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਾਂ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਟਾਂਸ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰ ਵੇ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਬੀ ਹੁਣ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਧਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖੈਮੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਇਜਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਅਡਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ UN 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ UN 'ਚ ਈਵਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸੋਵੀਅਤ ਖੈਮੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਆਏ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੀ ਡੀਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਸਰਬੀਆ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਇਸ਼ੂ, ਬੋਸਨੀਆ ਆਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ NDTV ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ NDTV ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਏ ਆਫੁਲ ਜੌਬ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਵੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਰੰਪ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ 130 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਔਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਚੌਥਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਇਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੂਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 1962 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਾਈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ
ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਪਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੋਪੜ ਚਾਪੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਮ ਖਾ ਦਿਓ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਿੜਫਿੜ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਾਊ ਟਾਊ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਾਊ ਟਾਊ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਊ ਟਾਊ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਗੋਡਾ ਟੇਕਤਾ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਡਾ ਟੇਕਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 15 ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਟਰੂਪਸ disengage at LAC friction point in Ladakh, pull back begins from patrolling point 15 in the Gogra hot springs area। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਲੇਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਡਰਾਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗਰਾ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਜਾਂ ਟਕਰਾ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੇਮ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਡੈਮੋਚਿਕ ਤੇ ਡੈਮੋਸੋਂਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 15 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਗਰਾ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਨਕੈਂਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, SCO ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਔਰ ਮੋਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਚੀਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਕੀ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ SCO ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਹੈ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟਾਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰੇਸੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਜੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਰਾਊਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਰਾਊਂਡ ਸੀ ਚਸ਼ੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਅਪ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ 15 ਗੋਗਰਾ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਲੇ ਬਫਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਮੋਚੌਕ, ਡੈਪਸਾਂਗ ਔਰ ਈਵਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਗਰਾ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ 15 ਏਰੀਆ, ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਡਿਗੇ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੂਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।